मैं अचल हूँ, मैं प्राचीन भी हूँ और अर्वाचीन भी हूँ। मैं गहन भी हूँ और सरल भी हूँ। मैं हंसाता भी हूँ और रुलाता भी हूँ। मैं वेदों का सार हूँ, कभी न मीटे ऐसा तत्व ज्ञान हूँ। मैं काव्यों का काव्य महाकाव्य हूँ। आज प्रसाद विद्या संकुल के आंगन में उपस्थित सभी मेहमानों को मैं आज यह महाकाव्य सुनाने जा रहा हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार हर घटना का एक कारण होता है, उसी प्रकार इस महाकाव्य का भी एक महानायक है। तो चलिए उस महानायक से मिलते हैं। धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। परित्राणाय साधूनां। विनाशाय दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय। संभवामि युगे 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 युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब अधर्म को उखाड़ फेंकने, साधु पुरुषों के रक्षण के लिए, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूं। मथुरा के कारागृह में वसुदेव और देवकी को बंदी बनाया गया है। इसे सद्भाग्य कहे या दुर्भाग्य, देवकी की 7 संतानों को उनकी आंखों के सामने ही कंस ने मार दिया। अब इंतजार था उस 8वीं संतान का, जिसको पाने का गौरव महद भाग्य था। यही वह रात थी जब सकल ब्रह्मांड को चलाने वाली चिद्घन शक्ति अवतरित होने वाली थी। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। Surround the Mahami, surround the Bishama, Paramir.
नंद निकेतांगणे नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आज हमने नंद बाबा के घर में साक्षात वेदांत सिद्धांत को नाचते हुए देखा है। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा और यशोदा मैया के आनंद और उत्साह का कोई पार न था, क्योंकि देवर्षि और महर्षियों का चित्त चोर आज उनके घर माखन चोर बन के आया था। गोकुल वासियों को कालीनाग से मुक्ति दिलाई, गायों के आधार ऐसे गोवर्धन की पूजा करवाई। सूर के श्याम, वल्लभ के घनश्याम, नरसिंह के स्वामी, मीरा के गिरधारी आज कर रहे हैं माखन की चोरी। तो फिर चलिए, कहीं बातों में हो न जाए देरी। जमुना ने काटे हूँ तो मोरली बगाड़ू, मोरली बगाड़ी तारा दलडारी जाऊं, मोरली बगाड़ी तारा दलडारी जाऊं। हे बागी ये भी मोरली ने भूली हूँ तो बान, हे बागी ये भी मोरली ने भूली हूँ तो बान, बागी ये भी मोरली ने भूली हूँ तो बान। शाम आवी ने मारी मटू की फोड़े, मारा शाम आवी ने मारी मटू की फोड़े। चार पांच गो बाड़िया टोड़े बड़ी ने, चार पांच गो बाड़िया टोड़े बड़ी ने, एक बिजाने कांधे चढ़ी ने, एक बिजाने कांधे चढ़ी ने। मटू की माँ मोरली मारे मारो श्याम, मटू की माँ मोरली मारे मारो श्याम, मटू की माँ मोरली मारे मारो श्याम। श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े, हमारा श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े। हमारे गम्मारा मारू बल्लोणू गाजे, हमारे गम्मारा मारू बल्लोणू गाजे। श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े, हमारा श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े। श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े, हमारा श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े। श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े, हमारा श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े। श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े, हमारा श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। जो आकर्षण करता है वही कृष्ण है।
कृष्ण की मुरली का जादू गोकुल में कुछ ऐसा छाया कि गोप गोपी गोकुलवासी कोई उससे बच न पाया। मुरली बजैया रास रचैया श्याम सलोना कृष्ण कन्हैया की भक्ति में वृंदावन का कण कण डूब गया। यशोदानंदन कभी गोपियों के संग रास रचाते तो कभी मासी पूतना जैसे असुरों का संहार करते। गोप बालों के संग गोवर्धन पर गाय चराते। इसीलिए मुरली मनोहर मोहन सभी गोकुलवासियों के हृदय में बस जाते। लेकिन गोकुलवासियों के आनंद का माहौल लंबा नहीं टिक पाया, क्योंकि कृष्ण को षड्यंत्रकारी मामा कंस ने मथुरा बुलाया। मथुरावासी कंस के अत्याचारों से त्राही त्राही पुकार रहे थे। आकाशवाणी के अनुसार कंस को लगता था कि कृष्ण ही उसका काल बनकर आएगा। इसीलिए कंस ने कृष्ण को मिटाने के लिए हाथी को मदिरा पिलाई, चाणूर और मुस्टिक जैसे मल्लों को तैयार किया। कंस ने पूरा जाल बिछाया हुआ था। अब बस कृष्ण के मथुरा आने का ही इंतजार था। चक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथ कामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम। असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुःखदायि दुष्ट दुर्जनम। शत्रु है महाविध्वंस है ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। ये ऐसा एक नरेश है दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है ये कंस है, ये छल कपट का दंश है।
कंसचाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण को वंदन। भगवान श्री कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण की बातें करते करते कंस का वध किया और मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। माता देवकी और पिता वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया और कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कृष्ण लीला का यह वर्णन सुनते हुए हमारे कान थकते नहीं हैं। मन करता है कि बस इसे सुनते ही रहे। पर कहानी को आगे बढ़ाना भी तो जरूरी है। महाकाव्य का एक भाग जैसे गोकुल मथुरा में आकार ले रहा था, उसी प्रकार दूसरा भाग हस्तिनापुर में आगे बढ़ रहा था। तो चलो हस्तिनापुर की ओर चलते हैं, जहां भरद्वाज पुत्र गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरवों और पांडवों की शिक्षा चल रही है। આજથી તમારા બધાની શસ્ત્ર વિદ્યા શરૂ થશે। તમે બધા આ શસ્ત્રથી પરિચિત છો। આ એક ગદા છે। જેમ ધનુર્વિદ્યામાં એકાગ્રતા જરૂરી છે, તેવી જ રીતે ગદા યુદ્ધમાં પણ એકાગ્રતા જરૂરી છે। પરંતુ શસ્ત્ર ચલાવનાર વ્યક્તિએ એ ન ભૂલવું જોઈએ કે ગદાનો પ્રહાર કમરની નીચે ન જ કરવો જોઈએ। ગદા યુદ્ધ માટે ચોક્કસ નિયમો છે। જે ગદાધારી કમરની નીચે પ્રહાર કરે તેને સારો યોદ્ધા માનવામાં આવતો નથી। દુર્યોધન। જી ગુરુદેવ। આ લો ભીમ, તમારી ઈચ્છા મુજબ અભ્યાસ કરો। જેવી તમારી ઈચ્છા ગુરુદેવ। ગુરુજી, એવું નથી લાગતું કે મારો ભાઈ દુર્યોધન મોટો થઈને સંસારના મહાન ગદાધારીઓમાં ગણવામાં આવશે? અવશ્ય વત્સ। વત્સ દુર્યોધન, વત્સ ભીમ, બસ ગદા યુદ્ધનો આજે આપણે આટલો જ પાઠ ભણીશું। હવે તમે બધા થોડો વિશ્રામ કરી લો। તારી આંખોમાં ઈર્ષ્યાનો રંગ કેમ છે વત્સ? જો હું એમ જોઉં કે હું તમારો પુત્ર છું, છતાંય અર્જુનને મારા કરતા વધારે સ્નેહ કેમ મળે છે, તો પછી મારી આંખોમાં ઈર્ષ્યાનો રંગ તો દેખાશે જ ને। તે કીધું હતું કે તું મારો શિષ્ય બનવા માંગે છો। તને મારો પુત્ર વિધાતાએ બનાવ્યો છે, પણ તમને બધાને મારા શિષ્ય મેં સ્વયં બનાવ્યા છે। આ ગુરુકુલ છે, મારા ઘરનું આંગણું નહીં। મારા ઘરના આંગણા પર તારાથી વધારે અધિકાર કોઈનો નથી। પરંતુ ગુરુકુલમાં સૌથી વધુ અધિકાર એનો હશે જે સૌથી શ્રેષ્ઠ શિષ્ય હોય। અર્જુન તો એ નર છે અશ્વત્થામા, જેના કારણે આપણને સ્વયં નારાયણના દર્શન થશે। પરીક્ષા લીધા વિના જ ગુરુએ આવો નિર્ણય કેમ લઈ લીધો કે અર્જુન જ સૌથી શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે? ઠીક છે, તો પછી તારા મનની સંતુષ્ટિ માટે પરીક્ષા લઈ જ લઈએ। આવ। રાજકુમારો, આ વૃક્ષ ઉપર એક પક્ષી રૂપી યંત્ર છે જે તમારા બધાનું લક્ષ્ય હશે। યુધિષ્ઠિર। જી ગુરુદેવ। લક્ષ્ય સાધો। શું દેખાય છે? આકાશ, પૃથ્વી। નહીં નહીં। દુર્યોધન। જી ગુરુદેવ। આ વૃક્ષ ઉપર એક પક્ષી છે, લક્ષ્ય સાધો। જો આજ્ઞા ગુરુદેવ। શું દેખાય છે? પાંદડાઓ પાછળનું એક પક્ષી ગુરુદેવ। ઠીક છે। બાણ ચલાવો ગુરુદેવ। નહીં નહીં। જી ગુરુદેવ। ભીમ। જી ગુરુદેવ। લક્ષ્ય સાધો। જો આજ્ઞા ગુરુદેવ। શું દેખાય છે? મને તો વૃક્ષ ઉપરના ફળો જ દેખાય છે ગુરુદેવ। બસ બસ। જો આજ્ઞા ગુરુદેવ। અશ્વત્થામા। જી ગુરુદેવ। લક્ષ્ય સાધો।
જો આજ્ઞા ગુરુદેવ. શું દેખાય છે? તમારા ચરણ, વૃક્ષ અને પાંદડાઓ પાછળ છુપાયેલ યંત્ર. ઠીક છે, જાઓ. જો આજ્ઞા ગુરુદેવ. અર્જુન, જી ગુરુદેવ. લક્ષ્ય સાધો. જો આજ્ઞા ગુરુદેવ. શું દેખાય છે? મને તો ખાલી પક્ષીનું માથું જ દેખાય છે ગુરુદેવ. હવે શું દેખાય છે? હવે તો માત્ર પક્ષીની આંખ જ દેખાય છે ગુરુદેવ. ઠીક છે વત્સ, ધનુર્ધરને તેના લક્ષ્ય સિવાય બીજું કઈ જ ન દેખાવું જોઈએ. તમારો શિષ્ય ક્ષમા માંગે છે ગુરુદેવ. તું તો મારો જીવન પ્રકાશ છો વત્સ, પરંતુ ઈર્ષ્યા કરવી એ સારી બાબત નથી. કેમ કે ઈર્ષ્યા મનુષ્યના ગુણોને દિમાગની જેમ ચાટી જાય છે. દ્રોણનો ઉત્તરાધિકારી તું જ છો, પરંતુ દ્રોણાચાર્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી શિષ્ય આ કુંતી પુત્ર અર્જુન છે. અરે ભ્રાતા ભીમ, તમે શું કરી રહ્યા છો? ચૂપ રે, ચૂપ રે, નહીતર કોઈ બીજું આવી જશે. લે, થોડું તું પણ ખાઈ લે. ના ના, મારે નથી જમવું. પરંતુ થોડાનો મતલબ છે થોડું જ ખાવ. જો તમે મને ખવડાવશો તો તમે ભૂખ્યા રહી જશો. પણ મને તમે એ કહો, આ અંધારામાં ગોળીઓ તમારા મોં સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો? હાથને પણ આંખો હોય છે અર્જુન. મોં તો તેની જગ્યાએ જ છે, તો પછી હાથ કઈ રીતે ચૂકી જાય? અભ્યાસ અર્જુન, અભ્યાસ. અર્જુન, જી ગુરુદેવ. મેં તો તને રાત્રિના અંધકારમાં બાણ ચલાવવાનું શીખવ્યું પણ નથી. શિક્ષા તો તમે જ આપી છે ગુરુદેવ, પરંતુ પ્રેરણા ભ્રાતા ભીમની રુચિથી મળી છે. કેવી રુચિ? જે એને જમવામાંથી મળે છે. મેં તેમને અંધારામાં જમતા જોયા છે, અને તેમનો હાથ તેમના મોં સુધી પહોંચવામાં એક પણ વાર ચૂક્યો નથી. મેં પૂછ્યું તે કેવી રીતે શક્ય છે, તો તેમણે કહ્યું, હાથને પણ આંખો હોય છે. જો હાથને પણ આંખો હોય તો આ હાથ બાણ પણ ચલાવી શકે છે. ગુરુદેવ, જો મારાથી કંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો મને માફ કરી દો. નહીં વત્સ, નહીં. તે તો મારું હૃદય જીતી લીધું છે. તારામાં એક સારો શિષ્ય બનવાની બધી જ ક્ષમતાઓ છે, કારણ કે જો શીખનારમાં જ યોગ્યતા ન હોય તો શીખવનાર શીખવશે શું? અર્જુન, તારામાં એક મહાન યોદ્ધાના બધા જ લક્ષણો જોઉં છું. હું ચોક્કસપણે તને સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી બનાવીશ, અને હું તને બ્રહ્માસ્ત્રનો વરદાન પણ આપીશ. યોદ્ધાના બે દુશ્મનો છે, થાક અને ઊંઘ, અને તેના બે મિત્રો પણ છે, મહેનત અને સાવધાની. જેણે આ બંને પર વિજય મેળવ્યો તે અજય છે, અને આજે હું તને પણ આ જ આશીર્વાદ આપું છું. कृतस्य पुनः पुनः करणम नाम अभ्यास. किया हुआ बार बार करने का नाम ही है अभ्यास. पितामह भीष्म का लाडला अर्जुन, द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य अर्जुन, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन. इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के पास पांडवों और कौरवों की शिक्षा समाप्त हुई. अंध धृतराष्ट्र को पुत्र मोह और महत्वाकांक्षा ने और भी ज्यादा अंधा बना दिया था. शकुनी और दुर्योधन की कूटनीति ने ऐसा षड्यंत्र रचाया, पांडवों को मार्ग से हटाने उन्होंने लाक्षागृह बनवाया. कौरवों के कपट से लाक्षागृह की ज्वाला से क्या पांडव बच पाएंगे? पांडवों की मृत्यु के समाचार सुनकर ढोंगी कौरवों ने उत्सव मनाया, तो भीष्म और द्रोण जैसे धर्मात्माओं ने शोक मनाया. आर्यावर्त में अंधकार छाया, लेकिन अब भी महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचाया.
क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे। सफलता का रहस्य साधन संपत्ति में नहीं पर पुरुषार्थ में ही छुपा है। द्रौपदी स्वयंवर अर्जुन ने जीत लिया। अर्जुन के जीतने से और पांडवों के जीवित होने के समाचार से पूरा आर्यावर्त में खुशी की लहर छा गई। माता कुंती की अनजाने में दी हुई आज्ञा से द्रौपदी बनी पांचों पांडवों की पत्नी। कौरवों को पांडवों की वापसी से दुख तो बहुत हुआ, पर क्या करे, धृतराष्ट्र को न चाहते हुए भी आधा राज्य युधिष्ठिर को देना पड़ा। पांडवों को मिला खांडव वन। लेकिन समस्या यह थी कि खांडव वन को उपवन कैसे बनाए। कृष्ण ने निकाला ऐसा हल, बलराम ने चलाया अपना हल। जब भीम ने लगाया बाहुबल, तब पांडवों ने निकाला समस्या का हल, और इस प्रकार खांडव वन बना इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की चमक देखकर दुर्योधन को हुई ईर्ष्या। प्रतिशोध की आग में जल रहे दुर्योधन ने पांडवों को दिया द्यूत का निमंत्रण। પૂજ્યવર પિતામહ ભીષ્મ, કુલ ગુરુ કૃપાચાર્ય, ગુરુવર દ્રોણાચાર્ય અને મહામંત્રી વિદુર પધારી રહ્યા છે. યુવરાજ દુર્યોધન, ગાંધાર નરેશ શકુની, અંગરાજ કર્ણ અને રાજકુમાર દુશાસન પધારી રહ્યા છે. ચક્રવર્તી સમ્રાટ યુધિષ્ઠિર પોતાના નાના ભાઈઓ સાથે પધારી રહ્યા છે. સાવધાન! હસ્તિનાપુર નરેશ, ભરત વંશ મણિ, મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્ર પધારી રહ્યા છે. સુપ્રિય યુધિષ્ઠિર અને પુત્ર દુર્યોધન આવી ગયા છે. બધા લોકો આવી ગયા છે મહારાજ. બધા તમારી આજ્ઞાની જ રાહ જુએ છે. યુદ્ધ ક્રીડા આરંભ હો. મારા તરફથી ચાલ તો હું જ ચાલીશ, પરંતુ પાસા મામા શકુની ફેંકશે. દુર્યોધન, જો તું એવું ઈચ્છે છે કે પાસા મામા શકુની ફેંકશે તો કઈ વાંધો નહીં. ખેલ શરૂ કરો પુત્ર. પુત્ર યુધિષ્ઠિર, દાવ ચલાવો. દુર્યોધન મારો નાનો ભાઈ છે, તેથી પ્રથમ ચાલ પણ તે જ ચાલશે. જેવી આપની ઈચ્છા સમ્રાટ. હું મારી અનમોલ નવલખી માળા દાવ પર લગાવું છું. મામા શ્રી, મારે 6 જોઈએ છે. અવશ્ય દુર્યોધન, તારી વાત તો મારે માનવી જ પડશે. હવે તું જો, આ રહ્યા 6.
ભાંજે તું તારી કાકરી ચલાવ. હવે જો ચમત્કાર. 8 ભ્રાતાશ્રી, હવે આ અનમોલ હાર અમારો થઈ ગયો, તે અમને આપી દો. અનમોલ હાર. ભાંજે દુર્યોધન, આ તારી પ્રથમ જીત છે. મહારાજ, મારું સૂચન છે કે દુર્યોધનની જીત પૂરી થઈ ગઈ છે. તેના આમંત્રણનું માન રાખી લેવામાં આવ્યું છે. યુધિષ્ઠિર હારી ગયા છે અને દુર્યોધન જીતી ગયો છે. તો હવે આ યુદ્ધને અહીં જ પૂરું કરી દેવું જોઈએ. પિતામહ, આવું કઈ રીતે થઈ શકે છે? શું આખું વિશ્વ અમારી મજાક નહીં ઉડાવે કે યુવરાજ દુર્યોધને સમ્રાટ યુધિષ્ઠિરને જીતવાનો મોકો જ ન આપ્યો? શું આનાથી હસ્તિનાપુરનો અપમાન નહીં થાય પિતામહ? આ તો દુર્યોધન સાચું કહી રહ્યો છે પિતામહ. મોટા ભાઈ, પિતામહની વાત સાંભળો. આ ખેલ અહીં જ પૂરો કરો. હું દાવ પરથી ઉઠી જઈને હસ્તિનાપુર અને ઇન્દ્રપ્રસ્થ બંનેનું અપમાન ન કરી શકું ભીમ. હવે શું દાવ પર લગાવશો સમ્રાટ યુધિષ્ઠિર? હવે હું મારો સુવર્ણ ભંડાર તથા ધન ભંડાર દાવ પર લગાવું છું. કઈ વાંધો નહીં, હું તેને પણ જીતી લઈશ. મામા શ્રી, મારે 12 જોઈએ છે. આ રહ્યા 12. આ વખતે હું મારો રથ દાવ પર લગાવું છું. મારે 8 જોઈએ છે મામા શ્રી. આ આવી ગયા 8. ભ્રાતાશ્રી, હવે તો તમારે ચાલીને જ જવું પડશે. પ્રિય યુધિષ્ઠિર, રથ પણ ગયો. હવે શું દાવ પર લગાવશો સમ્રાટ યુધિષ્ઠિર? બોલો બોલો. કઈ બીજું છે લગાડવા માટે મોટા ભાઈ? હવે હું મારો ઇન્દ્રપ્રસ્થ દાવ પર લગાવું છું. ઇન્દ્રપ્રસ્થ? ભાંજે, સમ્રાટ યુધિષ્ઠિરે તો બધું જ દાવ પર લગાવી દીધું છે. હે મારી સેના, બસ આ જ ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને તમારે જીતવાનું જ છે. 4 ભાંજે 4. 1 2 3 4. ભ્રાતાશ્રી, હવે ઇન્દ્રપ્રસ્થ મારું થઈ ગયું. તમે તો બધું જ હારી ગયા છો સમ્રાટ. મામા શ્રી, હવે ક્યાંના સમ્રાટ? इस तरह सब कुछ हारने के बाद महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों और खुद को दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं. उस किस्मत के खेल में कौरवों ने छल से जीत हासिल कर ली थी. पांडवों ने अपना राज्य और अपना सम्मान एवं स्वाभिमान भी खो दिया था. फिर जो घटना हुई उसने सबको चौंका दिया. બોલો, હવે છેલ્લો દાવ રમશો? હવે મારી પાસે દાવ પર લગાડવા જેવું કંઈ જ નથી રહ્યું. છે જ ને મહારાજ, તે અભિમાની દ્રૌપદી તો છે તમારી પાસે. તમે બધા મારા દાસ બની ગયા છો. બેસી જાઓ, બેસી જાઓ. હવે આ ખેલ પોતાની બધી જ સીમા વટી ગયો છે. આ ખેલને અહીં જ રોકી દો મહારાજ. વિદુર સાચું કહે છે મહારાજ. આજે ભરત વંશની બધી જ માન મર્યાદાઓ ધ્વસ્ત થઈ ગઈ છે. આ ખેલને અહીં રોકી દેવામાં જ બધાની ભલાઈ છે. પિતામહ, યુદ્ધનું નિમંત્રણ મેં મોકલ્યું હતું અને તેની સમાપ્તિની ઘોષણા પણ હું જ કરીશ. કેવળ હું જ. બોલો ભ્રાતાશ્રી, તો તમે દ્રૌપદીને દાવ પર લગાવો છો કે નહીં? હા. મામા શ્રી, મારે 9 જોઈએ છે. 9. દ્રૌપદી આજથી મારી દાસી બની ગઈ છે યુધિષ્ઠિર. દુશાસન, એ દાસીને ખેંચીને સભામાં લઈ આવ.
कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखम। विवेक भ्रष्ट हुए इंसान का पतन निश्चित है, फिर वो चाहे दुर्योधन हो या स्वयं सम्राट युधिष्ठिर। जब द्रौपदी का हुआ चीरहरण, वास्तव में हुआ स्त्री स्वाभिमान का मरण। तब पांचाली ने लिया श्री कृष्ण का शरण, दुर्योधन और दुशासन का निश्चित हुआ मरण। इतिहास साक्षी है कि हरण चाहे सीता का हो या वस्त्र का, तब युद्ध का होना निश्चित हुआ। पांडव तो कृष्ण के चहीते थे, फिर वे ऐसी भूल क्यों कर बैठे? युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, फिर वे धर्म से क्यों चूक गए? धर्म से चूके द्यूत में हारे पांडवों को मिला वनवास, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। राज सिंहासन और महलों के अधिकारी पांडव वन वन भटकते और अपना समय बिताते। અનુજ સહદેવ, થોડેક દૂર જઈને જો, કદાચ ક્યાંક પાણીના દર્શન થઈ જાય. પાણી વિના અમારા બધાની જીભમાં કાંટા પડી ગયા છે. જો આજ્ઞા ભ્રાતાશ્રી. થોડા અંતર દૂર વૃક્ષોનું એક ઝુંડ છે, ત્યાં બગલાઓ પણ ઉડી રહ્યા છે, ત્યાં પાણી જરૂર હશે. પ્રિય નકુલ, ત્યાં જઈને થોડું પાણી લઈ આવ. જેવી આજ્ઞા ભ્રાતાશ્રી. ઉભા રહો, મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા વગર તમે આ પાણી નહીં પી શકો. પી લસ તો શું કરશો? પીને જુઓ. સહદેવ, જરા તું જઈને જો ભાઈ, નકુલ હજી સુધી કેમ નથી આવ્યો? જે આજ્ઞા મોટા ભાઈ. સાવધાન, મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા વગર તમે આ પાણી નહીં પી શકો. પ્રિય અર્જુન. જી ભ્રાતાશ્રી. મને ચિંતા થઈ રહી છે, જરા તું જઈને જોતો, કઈ દુર્ઘટના નથી થઈ ને? તમે ચિંતા ન કરો ભ્રાતાશ્રી, હું હમણાં જઈને જોઉં છું. સહદેવ, સહદેવ. નકુલ, નકુલ. કોણે માર્યા મારા ભાઈઓને? કોણે માર્યા? સામે આવ અત્યારે, સામે આવ. એમની હત્યા મેં કરી છે દ્રોણ શિષ્ય અર્જુન. શું બગાડ્યું હતું એમણે તમારું? આ સરોવર મારું છે, મારા રોકવા છતાં પણ આ બંનેએ આ સરોવરનું પાણી પીવાનો અપરાધ કર્યો છે. એ લોકો તરસ્યા હતા. તરસ્યા હોવાનો અર્થ એ નથી કે તમે બીજાનું પાણી છીનવી લેવાના અધિકારી છો. જો તમારે પણ પાણી જોઈએ તો પહેલા મારા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપો, નહીતર તારી પણ એ જ હાલત થશે જે તારા આ બંને ભાઈઓની થઈ છે. પાણી અને પવન ઉપર બધા જ પ્રાણીઓનો અધિકાર હોય છે, એટલા માટે આ સરોવર ઉપર હું તમારો અધિકાર સ્વીકાર નહીં કરું, અને હું તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા વગર પોતે પાણી પણ પીશ અને સાથે પણ લઈ જઈશ. જો તમે મને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એક બાણથી આ સરોવરને સુકાવી દઈશ. સાંભળ્યું તમે? અર્જુન, તું પાણી નહીં પી શકે. હું ફરીથી કહું છું દ્રોણ શિષ્ય અર્જુન, મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા વગર કોઈ પણ આ પાણી નથી પી શકતું. પ્રિય ભીમ,
અર્જુન હજી કેમ નાના ભાઈઓ સાથે પાછો આવ્યો નથી? હું હમણાં જ જઈને જોઉં છું મોટા ભાઈ. અરે આ મારા ભાઈઓની આવી હાલત કોણે કરી હશે? સામે આવ હત્યારા, સામે આવ. શું તું મારા ભાઈઓનો હત્યારો છે? હા, અને જો તે પણ મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા વગર આ પાણીને હાથ પણ લગાવ્યું તો તારી પણ આ જ દશા થશે. પેલા હું પાણી પીને સિદ્ધ કરીશ કે આ પાણી ઉપર તારો કોઈ અધિકાર નથી. પછી તને આ હત્યાઓનો દંડ આપીશ. અરે આ લોકો હજી સુધી કેમ નથી આવ્યા? નક્કી કંઈક થયું હશે. હું જ જઈને જોઉં છું. શરીર પર કોઈ ઘાના નિશાન પણ નથી. તો શું આ સરોવરનું પાણી જ ઝેરી હશે? એવું લાગતું તો નથી. પરંતુ ગાંધાર નરેશ શકુનીનું ભલું પૂછો, એ તો કંઈ પણ ષડયંત્ર રચી શકે છે. પણ આ શરીરો ઉપર ઝેરની કોઈ અસર પણ દેખાતી નથી. છતાં પણ જે કંઈ છે તે છે તો આ સરોવરના પાણીમાં જ. આ સરોવરના પાણીમાં જરૂર કંઈક ને કંઈક તો છે જેને મારા ભાઈઓની આ હાલત કરી છે. ઊભા રહો. પાણી પીતા પહેલા મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો. આપ પહેલા કૃપા કરીને મને એમ કહો કે આપ રુદ્ર, મરુત, વસુ વગેરે પ્રધાન દેવતાઓમાંથી તમે કોણ છો? હું યક્ષ છું અને મેં જ તારા મહાન તેજસ્વી ભાઈઓની આ હાલત કરી છે. મેં આ બધાને રોક્યા હતા અને કહ્યું હતું કે આ સરોવરનું પાણી પીધા પહેલા મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો, પણ તેઓ ન માન્યા અને માર્યા ગયા. જો તારે પણ પાણી પીવું હોય અથવા લઈ જવું હોય તો પહેલા મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ. પ્રયત્ન કરીશ. તમે પ્રશ્ન કરો. પૃથ્વીથી ભારી શું છે? માતા. આકાશથી ઊંચું કોણ છે? પિતા. પવનથી પણ વધારે ઝડપી ગતિ કોની છે? મનની. સંખ્યામાં તણખલાથી પણ વધારે શું છે? ચિંતા. મૃત્યુની નજીક આવેલા પુરુષનો મિત્ર કોણ છે? દાન. ધર્મ, યશ, સ્વર્ગ અથવા સુખનું મુખ્ય સ્થાન શું છે? ધર્મનું મુખ્ય સ્થાન દક્ષતા છે અને યશનું મુખ્ય સ્થાન દાન. સ્વર્ગનું મુખ્ય સ્થાન સત્ય છે અને સુખનું મુખ્ય સ્થાન છે શીલ. મનુષ્યની આત્મા કોણ છે? પુત્ર. જગતને કઈ વસ્તુએ ઢાંકી રાખ્યું છે? અજ્ઞાને. આળસ શું છે? ધર્મનું અનુસરણ ના કરવું તે આળસ છે. સુખી કોણ છે? જે કોઈનું ઋણી ના હોય. સાચું સ્નાન કયું છે? જે મનનો મેલ ધોઈ નાખે. કાજળ કરતા પણ વધુ કાળું શું છે? કલંક. લોકોમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મ કયો છે? દયા શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. કોને વશમાં રાખવાથી શોક થતો નથી? મનને વશમાં રાખવાથી શોક નથી થતો. લજ્જા શું છે? ન કરવા યોગ્ય કામથી દૂર રહેવું તે લજ્જા છે. દયા શું છે? સૌના સુખની ઈચ્છા કરવી તે દયા છે. રાષ્ટ્રના મૃત્યુનું કારણ શું હોય છે? અરાજકતા. હે રાજન, વાસ્તવમાં બ્રાહ્મણત્વનું પ્રમાણ શું છે? કુળ, ચરિત્ર, શિક્ષણ કે શાસ્ત્ર જ્ઞાન? હે યક્ષ, કુળ, શિક્ષણ, શાસ્ત્ર જ્ઞાન બ્રાહ્મણત્વને સિદ્ધ કરતું નથી. બ્રાહ્મણત્વનું પ્રમાણ તો નિસ્સંદેહ ચરિત્ર જ છે. સારા ચરિત્રવાળો શૂદ્ર પણ ખરાબ ચરિત્રવાળા બ્રાહ્મણ કરતા સારો જ છે. શું ધર્મ તર્કમાં છે? ના. તો શું ઋષિઓની વિચારધારામાં છે? ના, કારણ કે કોઈ એક ઋષિની વિચારધારા બીજા સાથે મળતી ન પણ હોય. તેમાં મતભેદ હોય છે. કોઈ એક ઋષિ પાસે સંપૂર્ણ સત્ય નથી. તો પછી ધર્મનું સંપૂર્ણ સત્ય ક્યાં છે? વ્યક્તિના હૃદયમાં. અને સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? સૌથી મોટું આશ્ચર્ય એ છે કે દરેક વ્યક્તિએ જાણે છે કે મૃત્યુ એ જીવનનું અંતિમ સત્ય છે, છતાં પણ એમ વિચારે છે કે કદાચ તેના જીવનનું અંતિમ સત્ય મૃત્યુ નથી.
ભરત શ્રેષ્ઠ, તે મારા બધા પ્રશ્નોના સાચા ઉત્તર આપ્યા છે. તેથી આ ચારેય ભાઈઓમાંથી તું જે એકને ઈચ્છે તેને જીવિત કરી શકે છે. જો આમાંથી કોઈ એક જ જીવિત થઈ શકે તો હે યક્ષ, હું મારા પ્રિય અનુજ મહાવીર નકુલને જીવિત જોવા માંગુ છું. હે કુંતી નંદન, ભીમ અને અર્જુન જેવા ભાઈઓને છોડીને તે નકુલને જીવિત કરવાની ઈચ્છા કેમ કરી? મારા માટે માતા કુંતી અને માતા માદ્રીમાં કોઈ તફાવત નથી. હું બંને માતાઓ પ્રત્યે સમાન ભાવ રાખું છું. તેથી જો હું ભીમ કે અર્જુનને જીવિત જોવા માંગતો હોત તો તે માતા માદ્રી સાથે અન્યાય થઈ જાત. હવે માતા કુંતીના 3 પુત્રોમાંથી તો હું જીવિત છું જ. તેથી માતા માદ્રીના પણ એક પુત્રને જીવિત જોવા માંગુ છું, જેથી માતા માદ્રી એવું ન વિચારે કે મેં તેમની સાથે ન્યાય નથી કર્યો. તેથી જો મારા ભાઈઓમાંથી માત્ર એક જ જીવિત થઈ શકે તો હું મારા પ્રિય અનુજ નકુલને જીવિત જોવા માંગુ છું. તારા આ વાક્ય મને અતિ પ્રસન્ન કર્યો ભરત શ્રેષ્ઠ. તું ભરત વંશનો ગૌરવ છે. તને તારા બધા જ ભાઈઓ જીવિત મળશે. ભગવાન, યક્ષ તો આપ છો જ નહીં, કારણ કે યક્ષ જીવનદાન આપી શકતા નથી. આપ તો કોઈ દેવ શ્રેષ્ઠ જોઈ શકો છો. કૃપા કરીને આપનો પરિચય આપો. હે જ્યેષ્ઠ કુંતી પુત્ર, હું ધર્મરાજ છું અને તને જોવા માટે જ હું અહીં આવ્યો હતો. અને હે ભરત શ્રેષ્ઠ, હું એ જોઈને અતિ પ્રસન્ન થયો કે સમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા અને સમાધાન આ 5 સાધનો પર તારી પ્રીતિ છે. તથા ભૂખ, તરસ, શોક, મોહ અને જરા તથા મૃત્યુ આ 6 દોષોને તે જીતી લીધા છે. તારું મંગળ હો. પાંચાલી રાહ જોતી હશે. ચાલો જઈએ. यतो धर्मः ततो जय। सचमुच जहां धर्म है वहीं विजय है। पर यहां तो धर्म ही वन वन भटक रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर दर दर ठोकरें खा रहे थे। 12 वर्ष वनवास के बाद 13वां वर्ष था अज्ञातवास। विधि की कैसी घोर विडंबना। सम्राट युधिष्ठिर बने महाराज के सरदार कंक, महाबली भीमसेन बने रसोई घर के बल्लव, गांडीवधारी अर्जुन ने रूप लिया बृहन्नला का, तो द्रौपदी बनी महारानी की सैरंध्री, नकुल बने अश्वपाल और सहदेव बने गोपालक। पांडवों के जीवन को समस्याओं ने चारों ओर से घेर लिया था। राज्य भी गया और स्वमान भी गया। कैसे निकाले इस संकट का समाधान? लेकिन हर संकट का एक ही उत्तर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं माधव त्रिभुवन जलप्रियं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं माधव त्रिभुवन जलप्रियं कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशव आत्मयोगं भगवान् परिवर्तयते निशम् कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशव आत्मयोगं भगवान् परिवर्तयते निशम् कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज। करतूं अकर्तूं अन्यथा कर्तूं समर्थ। जीन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो सर्व समर्थ है वही केशव है। अब युद्ध निश्चित लग रहा था, पर युद्ध का अर्थ है विनाश। युद्ध यानी सर्वनाश। युद्ध कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी यह बात अवश्य जानते थे। पांडवों को न्याय भी दिलाना था और दुर्योधन को उसके कर्मों की सजा भी। जब सत्ता का मद और अविवेक एक साथ मिल जाते हैं तब सारे उपदेश निष्फल हो जाते हैं। यह जानते हुए भी कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। संसार को युद्ध के अनिष्ट से बचाने, अहंकारी दुर्योधन को सत्य समझाने, पुत्र मोह से अंध बने धृतराष्ट्र को जगाने और शांति प्रिय युधिष्ठिर को विश्वास दिलाने। तो चलिए चलते हैं कृष्ण विष्टि की ओर। महारथी, महावीर, सुदर्शन चक्रधारी, मधुसूदन, शांतिदूत, વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ પધારી રહ્યા છે। શાંતિદૂતના પ્રણામ સ્વીકાર કરો મહારાજ। હે વાસુદેવ, સ્થાન ગ્રહણ કરીને મારી આ રાજ્યસભાનું માન વધારો। સ્થાન ગ્રહણ કરો વાસુદેવ। પ્રણામ પિતામહ। હે વાસુદેવ, હવે તમે એ કહો કે મારા અનુજ પુત્ર તરફથી શું પ્રસ્તાવ લાવ્યા છો? હે મહારાજ, ગંગાપુત્ર ભીષ્મને પ્રણામ કર્યા પછી હું એ નિવેદન કરવા માંગુ છું કે હું કોઈના તરફથી કાંઈ પણ પ્રસ્તાવ લાવ્યો નથી। હું તો પોતે મારા તરફથી જ આવ્યો છું અને મારો જ પ્રસ્તાવ લાવ્યો છું, પરંતુ એ વિશ્વાસ જરૂર આપું છું કે જે પણ હું સ્વીકાર કરીશ તેને સ્વીકારવામાં પાંડવો સંકોચ નહીં કરે। હે મહારાજ, તમે તો સ્વયં જ્ઞાની છો અને જાણો છો કે શાંતિ એ કોઈ પ્રસ્તાવ નથી કે જેના પર વાદ વિવાદ કરી શકાય। શાંતિ એક જરૂરિયાત છે। યુદ્ધમાં પરાજય તો એક પક્ષની જ થાય છે, પરંતુ બંને તરફથી લડવા વાળા યોદ્ધાઓ વીરગતિને પામે છે। આ રાજ્યસભામાં ગંગાપુત્ર ભીષ્મ જેવા જ્ઞાનીઓ ઉપસ્થિત છે। કૃપ અને દ્રોણ જેવા આચાર્યો બિરાજમાન છે। યોદ્ધાઓનો જે સમૂહ આ રાજ્યસભામાં છે તે આજે કદાચ સંસારની કોઈ પણ રાજ્યસભામાં નહીં હોય, અને એટલા માટે જ આ રાજ્યસભાની જવાબદારી પણ સૌથી વધારે છે। જો યુદ્ધ થશે તો મહાત્માઓ અને યોદ્ધાઓનો આ સમૂહ નિસંદેહ વિખેરાઈ જશે મહારાજ, વિખેરાઈ જશે। હે મહારાજ, જો આવું થશે તો ઇતિહાસ એ બધા જ આંસુઓનો જવાબદાર તમને ગણાવશે, જે આ મહાયુદ્ધ પછી વહાવવામાં આવશે। હે નરેશ, તમે ભરતના વંશજ છો, તમારી પાસે ધર્મની ધરોહર છે, એટલા માટે હે ધર્મજ્વદ રક્ષક, હવે હું જે કહેવા જઈ રહ્યો છું તે ધ્યાનથી સાંભળો। શાંતિ ક્યારે પણ અસંભવ નથી થઈ શકતી, અને એટલા માટે જ કુરુવંશને શાંતિના માર્ગ પર લઈ જાઓ મહારાજ, શાંતિના માર્ગ પર લઈ જાઓ।
તેમાં જ ભારત વર્ષ અને ભરતવંશ બધાની ભલાઈ છે. ઇતિહાસ ગાંધાર નરેશ શકુનીને એ નહીં પૂછે કે એમણે યુદ્ધ ક્રીડામાં કપટ કેમ કર્યું હતું, કારણ કે એ કપટ તમારી સભામાં થયું હતું મહારાજ. ઇતિહાસ યુવરાજ દુર્યોધનને પણ એ નહીં પૂછે કે એમણે ભરત કુલવધુને ભરી સભામાં કેમ અપમાનિત કરી. ઇતિહાસ એ પણ તમને જ પૂછશે મહારાજ, કારણ કે દુર્યોધન તમારો જ યુવરાજ છે. એટલા માટે એ જાણી લ્યો કે શાંતિનો કોઈ વિકલ્પ નથી. યુદ્ધ કરવાની કદાચ કોઈની પણ ઈચ્છા નથી કેશવ. જો કોઈને યુદ્ધની ઈચ્છા નથી તો પછી આ કદાચ શા માટે? એ તો તમને પણ ખબર છે પિતામહ, અને મને પણ ખબર છે કે યુદ્ધની ઈચ્છા રાખવા વાળા અહીંયા પણ છે અને ત્યાં પણ છે. હે પિતામહ, સમજાવો તમારા રાજાને કે જો કૌરવો અને પાંડવોમાં મિત્રતા થઈ જાય તો આ આખો સંસાર એમનો થઈ શકે છે. પરંતુ જો યુદ્ધ થયું મહારાજ, તો તમારી પાસે કાંઈ નહીં રહી જાય, ન પુત્ર અને ના અનુજ પુત્ર. શું ખબર તમારે કોના કોના મૃત્યુ પર રહેવું પડે. હે વૃદ્ધ નરેશ, તમે પ્રાણ ત્યાગો તે પહેલા તમારા કુળને એકત્રિત કરો મહારાજ, તમારા કુળને એકત્રિત કરો. એટલા માટે હે ધર્મ ધ્વજ રક્ષક ઇન્દ્રપ્રસ્થ, એમને પાછું આપી દો, પાછું આપી દો. વાસુદેવ, મને આ શાંતિ પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્ય નથી. ધીરજથી કામ લે પુત્ર દુર્યોધન, ધીરજથી કામ લે. મારી ધીરજ હવે ખૂટી ગઈ છે મામાશ્રી. હવે હું ગદાથી કામ લેવાનું વિચારી રહ્યો છું. ગદાઓ ત્યાં પણ છે પુત્ર દુર્યોધન. મને ખબર છે પિતામહ, પરંતુ પાંડવો જો 12 વર્ષનો વનવાસ સ્વીકાર નહીં કરે તો પછી ગદાઓએ ટકરાવું જ પડશે. પહેલા એ તો સાંભળી લે યુવરાજ કે પાંડુ પુત્રએ શું સંદેશો મોકલ્યો છે. કુલગુરુ કૃપાચાર્ય, તમે ઘરડા લોકો જે યુદ્ધને ટાળવા માંગો છો એ યુદ્ધ ટળી નહીં શકે, કારણ કે આ પાંડવો કેવળ મારી ગદા અને મારા મિત્ર કર્ણના બાણોની જ ભાષા સમજે છે. ધીરજ રાખ પુત્ર, ધીરજ રાખ. ધીરજ અને ધૈર્ય જેવા શબ્દો મારા માટે નથી બન્યા પિતાશ્રી. વત્સ દુર્યોધન, મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળ. તે ધર્મ અને નીતિ બંનેની સાથે તારો સંબંધ તોડી નાખ્યો છે. તું જ ગુરુવંશની અધોગતિનું કારણ છે પુત્ર, તું જ. અને હજી પણ જો તું તારી આંખો નહીં ખોલે તો સમજી લે પુત્ર કે તારા મહારથીનું મૃત્યુ જોવું એ તારા ભાગ્યમાં લખાયેલું છે. હે પુત્ર દુર્યોધન, થોડોક વિચાર કર. તું કેવળ 3 વ્યક્તિઓની જ વાત સાંભળે છે. એમાંથી પહેલો છે ગુરુ પરશુરામ દ્વારા શાપિત આ સૂત પુત્ર કર્ણ, અને બીજો છે આ ગાંધાર નરેશ કપટી શકુની, અને ત્રીજો તારો દુરાચારી નાનો ભાઈ દુશાસન. શું આ ભરી સભામાં બધાની સામે મારું આમ અપમાન કરવું જરૂરી હતું પિતામહ? ક્ષત્રિય ધર્મના પાલન સિવાય મેં બીજું શું કર્યું છે? મેં એ જ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે ને કે હું મારા મિત્ર દુર્યોધનના શત્રુ પાંડવોનો વધ કરીશ. અને તમે જ બતાવો કે હું આ પ્રતિજ્ઞા ન લઉં તો શું કરું? હું કૂટનીતિ નથી જાણતો, કારણ કે હું રાજનીતિજ્ઞ નથી. હું યોદ્ધા જ છું અને કેવળ ધનુષ્યની ભાષા જ જાણું છું. હે પિતામહ, એક વાત તમે ધ્યાનથી સાંભળી લો. મારી નિષ્ઠા કુરુવંશના પ્રતિ નથી. મારી નિષ્ઠા કેવળ મહારાજ અને યુવરાજ દુર્યોધનના માટે જ છે. નિષ્ઠા જેવા પવિત્ર શબ્દોનું આમ અપમાન ન કરો અંગરાજ કર્ણ. તું તો જે વૃક્ષની છાયામાં બેઠો છે એના જ મૂળિયા કાપી રહ્યો છે, અને પોતાની આ નિષ્ઠાને નિષ્ઠા પણ કહી રહ્યો છે. ના ભડકાવ, તારા મિત્ર દુર્યોધનને ના ભડકાવ. તું છે જ શું? અરે આપણે બધા ભેગા મળીને પણ અર્જુનનો સામનો નહીં કરી શકીએ. એ વિરાટ યુદ્ધમાં તું પણ હતો અને હું પણ હતો, અને આ તારો મિત્ર દુર્યોધન પણ હતો, જે આજે આ સભામાં બેઠો બેઠો મોટી મોટી વાતો કરી રહ્યો છે. હે મહારાજ, મારી વિનંતી સાંભળો. દુર્યોધનની આત્મામાં ઘૂસેલા આ ત્રણેય દુશાસન, શકુની અને કર્ણ રૂપી ત્રિશૂલને કાઢી નાખો. નહીતર પૂછો આ કર્ણને કે ક્યાં હતો જ્યારે દુર્યોધનને ગંધર્વોએ બંદી બનાવી લીધો હતો. યુદ્ધની વાતો કરવી અલગ છે અને યુદ્ધ કરવું અલગ છે મહારાજ. જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારા પુત્રનું આયુષ્ય લાંબુ ટકે તો પાંડવોને એમનું ઇન્દ્રપ્રસ્થ પાછું આપી દો મહારાજ, પાછું આપી દો. તમારા વિચારમાં આપણે શું કરવું જોઈએ દ્રોણાચાર્ય? જો મહારાજ યુદ્ધની આજ્ઞા આપશે તો યુદ્ધ જરૂર થશે, પરંતુ મારા વિચારથી ગંગાપુત્ર ભીષ્મનો પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કરવા યોગ્ય છે. પાંડવોને ઇન્દ્રપ્રસ્થ આપી દેવું જોઈએ. ક્યારેય નહીં ગુરુવર. પહેલા એ 12 વર્ષનો વનવાસ સ્વીકાર કરે અને પછી અહીં આવે. પહેલા એકવાર શાંતિથી વિચાર તો કરી લે પુત્ર.
એમાં વિચારવાનું શું છે પિતામહ? પ્રતિજ્ઞા અનુસાર તેમણે 12 વર્ષનો વનવાસ સ્વીકાર કરી લેવો જોઈતો હતો અને તેઓ રાજ્ય માંગી રહ્યા છે. દુર્યોધન જેમ કુહાડી વૃક્ષને કાપી નાખે છે તેમ વ્યક્તિનો ક્રોધ પણ કુહાડી બની તેને સ્વયં કાપી નાખે છે. અને એ પણ જો વત્સ કે વાસુદેવ મિત્રની ભાષા બોલે છે. અને મિત્રની ભાષા એવું કહી રહી હતી કે હું મારું અડધું રાજ્ય એમને આપી દઉં. જો આ મિત્રતા છે તો મને શત્રુતાની ભાષા શીખવાડો પિતામહ. શત્રુ એ છે યુવરાજ જે કોઈ પણ યોદ્ધાને કોઈ અયોગ્ય યુદ્ધ માટે ભડકાવે. જે કંઈ પણ વાસુદેવે કહ્યું તે જ ધર્મ છે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ તો હું ક્યારેય નહીં આપું કુલગુરુ. હા, જો વાસુદેવ પાસે કોઈ બીજો પ્રસ્તાવ હોય તો હું તેના પર જરૂર વિચાર કરીશ. તમે લોકો દુર્યોધનના શુભચિંતક છો, એને સમજાવો, કારણ કે ભરત વંશના ભવિષ્યને આ નાસમજ યોદ્ધાના કારણે બલિ ના ચડાવી શકાય. અને જો પ્રસ્તાવનો જ પ્રશ્ન હોય તો યુવરાજ, મારી પાસે બીજો પણ એક પ્રસ્તાવ છે. જો દુર્યોધન ઇન્દ્રપ્રસ્થ રાખવા માંગે તો ભલે રાખે. મહારાજ, હું પાંડવોના તરફથી 5 ગામ માંગી રહ્યો છું. અવિસ્થલ, વર્કાસ્થલ, વકાંદી, વારણાવત અને કોઈ એક ગામ. કેવળ 5 ગામ. એ નરેશ, જો તમે આ 5 ગામ પણ મને આપી દો તો પાંડવો એને મેળવીને સંતુષ્ટ થઈ જશે. 5 ગામ અને એ પણ પાંડવોને? હું એ પાંડવોને 100 ની અણી જેટલી પણ ભૂમિ નહીં આપું. હે દુર્યોધન, તારી માતા શિવભક્ત ગાંધારીને તારી મૃત્યુ શૈયા પર પશ્ચાતાપ કરવા શા માટે આમંત્રિત કરે છે? વાસુદેવ, જો તમે દૂત ન હોત તો તમારા આ બોલવા ઉપર. દુર્યોધન, એને બોલવા દો પિતામહ, એને બોલવા દો. જો હું દૂત ન હોત તો શું કરી લેત યુવરાજ? આમ મારી માતા વિશે વાત કરવા પર હું તમારી જીભ ખેંચી લેત અને તમને બંદી બનાવીને કારાવાસમાં નાખી દેત. રાજદૂતને બંદી બનાવીશ યુવરાજ? જેના સ્વાગત માટે કુરુશ્રેષ્ઠ ગંગાપુત્ર ભીષ્મ અને આચાર્ય શ્રેષ્ઠ દ્રોણાચાર્ય આવ્યા હતા. એ અહંકારી દુર્યોધન, જો તું મને બંદી બનાવી શકતો હોય તો અવશ્ય પ્રયત્ન કરી જો. સૈનિકો, આ ગોવાળિયાને બંદી બનાવી લો. અરે મૂર્ખ, આ શું કરી રહ્યો છે? विनाश काल है विपरीत बुद्धि। विनाश काल नजदीक आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अपने अहंकार का शिकार बना दुर्योधन और अपनी महत्वाकांक्षा के अधीन बना धृतराष्ट्र, दोनों ने अधर्म की सारी मर्यादा को पार किया था। उसी अहंकार और महत्वाकांक्षा के आगे भीष्म, द्रोण और कृप भी विवश बैठे थे। जैसे महाकाव्य का आगे बढ़ना निश्चित है, वैसे ही वह अहंकार, वह महत्वाकांक्षा और वहां से शुरू हुआ अधर्म का विनाश भी निश्चित है। दूत बनकर आए श्री कृष्ण के अपमान के साथ ही अधर्म के विनाश का आरंभ हो चुका था। युद्ध भूमि पर धर्म अधर्म दोनों अपने सैन्य के साथ सज्ज थे। रक्त से नहाने आज हुई है सज्ज रणभूमि, धर्म की संस्थापना हेतु आज हुई। कुर्बान रणभूमि महान विध्वंस की साक्षी बनने आज हुई। सज्ज रणभूमि महाकाव्य का आगाज करने आज तैयार है रणभूमि। कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। कर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परि
परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। कांटों भरा ये वृंदावन, पाप पुण्य का गठबंधन, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। पथरीले पथ पे जो चलता गया वो एक क्षण रुकता नहीं, उसके मनोबल का कण कण झुकता नहीं, झुकता नहीं, झुकता नहीं। फिर क्या राजा क्या सिंहासन, पाप की परिभाषा पावन, अग्रम अखंड अक्षय परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। कर्मों का खेल है, धर्मों की चाल है, ये किस्सा चलता रहे। बुझाओ जो ये आग उतना बढ़े, उतना बढ़े, उतना बढ़े। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम, भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, नहीं लड़ सकता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सुख दुःखेषु समे चित्ता लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये क्या रूप है आपका, दैवीय भी और दानवीय भी। एक क्षण इतना अंधकार जिसका कोई पार नहीं, और अगले क्षण इतना प्रकाश की जिसमें कुछ सोचता नहीं। ये क्या माया है माधव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मन पार्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध। किंतु अपने ही परिजनों और मित्रों का रक्तपात धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं? यहां न कोई मित्र है पार्थ, न कोई शत्रु। कर्म करो पार्थ, शस्त्र उठाओ। ये मत देखो कि तुम्हारे समक्ष कौन है, ये देखो कि तुम्हारे साथ कौन है, चाहे अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। और इस युद्ध में धर्म तुम्हारे साथ है पार्थ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। उठो पार्थ, धर्म की रक्षा करो। जय और पराजय मुझ पर छोड़ दो और निष्काम युद्ध करो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म। आपकी ये गूढ़ बातें मेरी समझ से परे हैं केशव। मैं तो अब भी इस युद्ध में अपने कुल
और संबंधों के आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन? तो देखो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विश्वरूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी। पश्चामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन के द्वारा हम सभी ने किया विश्वेश्वर का विश्वरूप दर्शन। कुरुक्षेत्र के रण मैदान में दोनों सेनाएं अपना स्थान लिए खड़ी थीं। उसी क्षण अपने स्वजन को देख अर्जुन को प्रश्न हुआ। उसी प्रश्न के उत्तर में केशव ने पार्थ को अपना क्षत्रिय धर्म मनुष्य धर्म समझाया। वो केवल पार्थ के लिए नहीं था, समग्र मानव सृष्टि के लिए था और रहेगा। उसी के साथ युद्ध का शंखनाद हुआ। सभी महारथी वीरता एवं शौर्य से युद्ध कर रहे थे। कई महारथी वीरगति को प्राप्त हुए। पितामह भीष्म बाणों की शैया के साथ इस विनाश को देख रहे थे। कौरवों की छावनी में षड्यंत्र रचे जा रहे थे, फिर भी अधर्म पर धर्म भारी पड़ रहा था। अधर्म की मुश्किलें बढ़ रही थीं। तभी अधर्म ने सभी मर्यादा तोड़ छल का मार्ग अपनाया। छल भी ऐसा कि उसे तोड़ने में पांडवों की शक्ति पड़ी कम। अर्जुन को किया रणभूमि से दूर, रचाया चक्रव्यूह। पांडव के सामने खड़ा हुआ प्रश्न, कौन तोड़ेगा यह चक्रव्यूह? महाकाव्य राह देखे खड़ा था उस महारथी की जो तोड़ेगा चक्रव्यूह। अर्जुन का सामर्थ्य लेकर जन्मा। इस आयु में नारायणी सेना द्वारा बनाया चक्रव्यूह तोड़कर मध्य भाग तक पहुंच जाता है। नाम है अभिमन्यु। निशब्दं पगिली मुक्कलौ तुंग भीकर दृश्यं अललकेसिन तडियाल जडि आग्रह तेजमयि रूप दाल्चिन सत्यं आग्रत्राण परायण दीक्षा पर्वं अहो आरंभम्। अधिगोपेनु निशब्दं पगिली मुक्कलौ तुंग भीकर दृश्यं अललकेसिन तडियाल जडि आग्रह तेजमयि रूप दाल्चिन सत्यं आग्रत्राण परायण दीक्षा पर्वं अहो आरंभम्। प्राणपरायण दीक्षा पर्वम् अहो आरंभम्। धीरा 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 हो रणधीरा, रारा रारा तेरा तीसे मेरु गई रारा। धीरा 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 हो रणधीरा, रारा रारा तेरा तीसे मेरु गई रारा। हे भगवान, वहां अभिमन्यु भारतवर्ष के अनेक महारथियों के बीच अकेला पड़ गया है। उनमें से एक एक योद्धा 100 सेनाओं के बराबर है। सब रणनीति में निपुण है। मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊं? धिमि धिमि पद घट्टनक साग प्रणय काल शिव तांडव नृत्यं जन्मडुकुल तल तेंचक मान
यदि आप लोग कायर नहीं तो द्वंद्व युद्ध कीजिए। हे आचार्यवर, मैं भी श्री श्री वासुदेव कृष्ण जैसे गुरु का शिष्य हूं कि यदि आप एक साथ आक्रमण करेंगे, मैं युद्ध करूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। पिताश्री, पिताश्री! वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। महादेव की सौगंध, जयद्रथ, तुम कल का सूर्यास्त नहीं देखोगे, और यदि तुमने कल का सूर्यास्त देखा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। आत्मा को न शस्त्रों से छेदा जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है। महाविनाश का साक्षी बनने तैयार था महाकाव्य। पार्थ के प्रश्नों के उत्तर लिए खड़ा था महाकाव्य। कृष्ण के आश्वासन सुनने तैयार था महाकाव्य। पर अपना सबसे छोटा, सबसे बहादुर और सबसे प्रिय महारथी खोने को तैयार नहीं था महाकाव्य। उसकी मृत्यु पे शायद ही कोई रोया नहीं होगा। उसकी मृत्यु पे तो स्वयं केशव की आंखें भी अश्रु से भरी हुई थी। अपने बेटे को युवा धर्म और छल से मरा देख अर्जुन प्रतिशोध से भर उठा। उसके अंदर प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। जैसे अग्नि की लपटें चारों ओर फैलती हैं, वैसे अर्जुन के अंदर जल रहा प्रतिशोध सभी को महसूस हो रहा था। उसका गांडीव चारों ओर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसकी प्रतिज्ञा ही उसके जीने का उद्देश्य बन गई थी। उसके अंदर जल रही प्रतिशोध की अग्नि कौरवों के विनाश से ही शांत होने वाली थी, और उसे पूर्ण करने स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ खड़े थे।
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। अश्वत्थामा हत कुंजरः। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। अहो मजला भैया हो, वायु भैया हो। अहो मजला भैया, अहो मजला भैया हो, सही भैया हो। प्रकर्ष तंत्रा ही रणे जय श्री। युद्ध में विजय श्री उसी को मिलती है जो सभी प्रकार से प्रगत होते हैं। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। 18 अक्षौहिणी सेना उस युद्ध में शामिल हुई। कौरव पक्ष के 4 सेनापति और दोनों पक्ष के अनेक महारथी वीरगति को प्राप्त हुए और अंत में धर्म की विजय हुई। धर्मो रक्षति रक्षिता।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी पार्थ है, निश्चित विजय श्री भी वही है। इस महाभारत के महाकाव्य से अगर भीष्म और कृष्ण को हटा दें तो यह महाभारत कुछ भी नहीं है। कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। वे धर्मराज को अश्वत्थामा हतः बुलवाते तो उत्तरा के मृत गर्भ को जीवन दान देते। वे गोकुल में ग्वालों के संग माखन चुराते तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता ज्ञान सुनाते। आखिरकार कौन थे वो? क्या वे नटखट नंद किशोर थे? नहीं, वे तो धर्मराज्य के संस्थापक थे। तो क्या वे कूट राजनीतिज्ञ थे? नहीं, वे तो योगियों के भी योगी थे। तो क्या वे हिमालय के सिद्ध योगी थे? नहीं, वे तो थे यशोदा मैया के माखन चोर। इसीलिए वे थे पूर्ण पुरुषोत्तम, योगम योगेश्वर साक्षात श्री कृष्ण। હે યશોદાનો લાલો મારો, રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. હાલો હાલો આવી જાઓ આવી જાઓ. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મુને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મુને માયા લગાડી મારા વાલા, હારે મુને માયા લગાડી રે. સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. રમો રમો આ મોરલી વાળા શ્રી રાધે. ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા માયા